Hi, hello everyone. Thank you for choosing to watch Skill Up with Stan. இன்னைக்கு நம்ம Cloud Architect சீரீஸ்ல என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா how to choose the best instance or virtual machine type. ஸோ மேஜர் பப்ளிக் cloud providers Azure, AWS, GCP அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி ஆஃபர் பண்றாங்க 7 to 8 டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி ஆஃபர் பண்றாங்க லைக் ஜென்ரல் பர்பஸ் டு கான்ஃபிடென்ஷியல் கம்ப்யூட்டிங். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஆஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் how we can choose the best possible type for our workload. இப்போ நான் workload மீன் பண்றது இப்போ application servers, database server இல்ல specific line of business application run பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரியான instance family choose பண்ணணும், instance type choose பண்ணணும்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be little hard. So we'll explore all three cloud providers in parallel now. Okay, so generally நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to understand from the application owner என்ன மாதிரி workload என்ன யூஸ் கேஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to design the solution, எந்த மாதிரி workloadக்கு we are going to identify the instance typeன்றதை வந்து பாத்தீங்கன்னா first we need to understand. Then வந்து பாத்தீங்கன்னா if they have the instance sizing requirement, for example எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு CPU memory and networking requirements இருக்குன்ற sizing வந்துட்டாங்க அப்படின்னா you can go and choose that, or else நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு CPU memory consumption இருந்துட்டு இருக்கு லாஸ்ட் 1 month மானிட்டரிங் டூல்ல இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா observability டூல்ல வந்து we can go and get that data and then we can select the right instance in the cloud side, public cloud side. Even நிறைய இதுக்கு வந்து scripts and tools இருக்கு. For example, Amazonல நம்ம வந்து write easy to instance select பண்றோம் அப்படின்னா we can go and use this tool or script to input the current consumption last 30 to 60 days வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு CPU memory use இருந்தது, எந்த மாதிரி trend pattern இருந்ததுன்றதை பேஸ் பண்ணி we can go and choose the right instance. But then cloudல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can definitely scale up and scale out when needed. But எல்லாருக்கும் எல்லா பர்டிகுலர் கிளவுட் ப்ரொவைடர்லயும் we have some scripts and tools to help you out with how to get this done. Okay, so என்னுடைய GitHub repositoryல வந்து I've given these kind of options. But on the other side, so sizing வந்து பாத்தீங்கன்னா we can get to understand from the application owner or we can get to understand from the actual monitoring and performance data. Then availability expectation. So வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து whether it has to be zone redundant or regional redundant. So அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to choose the right instance type. சில கஸ்டமரோடைய அப்ளிகேஷன் வந்து they would like to have it in a hardened image like CAS compliant இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. So they might want the image to be HIPAA compliant and so on. So அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம images சூஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ஹார்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் வேணும், டெடிகேட்டட் ஹார்ட்வேர் வேணுமா இல்ல டெடிகேட்டட் இன்ஸ்டன்ஸ் OS எதிர்பார்க்கறாங்களா இல்ல what kind of virtualization platform they are looking for. Amazon உடைய Nitro hypervisor வேணுமா, Amazon உடைய Zen hypervisor வேணுமா இல்ல VMware சூஸ் பண்றாங்களா இல்ல they are going for Microsoft Azure native Hyper-V solution or என்ன மாதிரி virtualization platform, என்ன architecture they are looking for, whether they are looking for ARM architecture or x86 architecture ன்றதை we need to understand. Then we need to understand the tenancy requirement, whether they are looking for long term or short term or whether they are looking for dedicated hardware, dedicated instance. So we need to understand that. Then we need to understand the purchasing option. If the instance is going to run for a longer duration, we can go for reserved instances or reserved virtual machines, which can give you a lot of cost saving. So இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a lot of options we need to look into. Cost is also important, and on the meantime like we should not degrade the performance, or we should not impact the performance of the workload. So cost, performance, and there are some certified series of virtual machine also. For example, இப்போ நம்ம SAP workload run பண்றோம் இல்ல specific workload run பண்றோம் அப்படின்னா there are specific certified series which are certified by the vendor. So SAP certify பண்ண சில series on AWS, GCP and Azure இருக்கு, அதை நீங்க சூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறது என்னன்னா, ஸோ இத்தனை டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி, இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பர்பஸ்க்காக பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நேம்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா you will be able to identify a lot of things. ஸோ இப்போ இதுல நேம் கம்ப்யூட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட் optimized வந்து it is optimized for providing you a lot of compute power, CPU power.
Okay, so compute intensive workload like ஒரு gaming application or some video rendering application லாம் இருக்கு அப்படின்னா you can go for compute optimized. Similarly, database servers அப்படின்னாலே relational database systemனாலே உங்களுக்கு memory optimized தான் மைண்டுக்கு வரும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா it consumes a lot of memory. So likewise storageனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா if there is a lot of read write requirement for some of the requirement for storing a lot of data and accessing it in a sequential way, you can also go and choose the storage optimized. Similarly, we have got GPU optimized. உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் video editing, video transcoding, rendering, அதெல்லாம் deep learning லாம் வேணும் அப்படின்னா you can go for GPU optimized. Similarly, we have got accelerated optimized, confidential compute. So நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா confidential compute வந்து பாத்தீங்கன்னா they might assume that it is only for financial or healthcare or manufacturing அப்படின்ற மாதிரி they might think about it, but then it is for different use cases again. So if you look at here, they have mechanical, civil. See, a lot of organizations will have their own intellectual property. They will go and design something, and that particular design should not be left accessible by the general public, right? So we need to kind of allow only the specific vendor to execute the code, access the data, and so on. And that's the reason, like, we have got a confidential compute option, which has a specific hardware-based confidential encryption option, so which is called trusted execution environment. This will be enabled in the hardware at the BIOS level, and they are providing a separate confidential compute. So this is on a very high level. Okay, so generally we will start with the general purpose, which will give you a very cost-effective or economy stuff. Like it gives you a very low-cost instance option. So instances are nothing but virtual machine. Okay, so virtual machines are instance ன்னு சொல்றோம். இப்போ AWS ல we call it as EC2 instance, Azure ல virtual machine சொல்றோம், Google Compute Engine ல we call it as instance. So virtual machine and instances are the same, and they can be used interchangeably. So on the general purpose la வந்து பாத்தீங்கன்னா we will start with some testing, development system, and then production அப்படினாலே you have to go and choose the right optimized option for the respective workload. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் வேணும், நிறைய வந்து AIML ரிலேட்டட் ஒர்க்லோட்லாம் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் HPC ஆர் ஆக்சலரேட்டட் ஆப்டிமைஸ்ட். ஸோ இங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கிவிங் யூ டீப் டைவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் என்ன ஒர்க்லோடுக்கு வந்து நம்ம வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are looking for running a small web server or small to medium database server, இல்ல மைக்ரோ சர்வீசஸ், இல்ல virtual desktop environment ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. if they are going to do some testing or development, so இப்போதான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம், we don't know how much the workload is going to consume the resources. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஜென்ரல் பர்பஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பஸ்டபிள் ஆப்ஷன். மீனிங் நீங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் த சிஸ்டம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 15 to 30 days and then அது வந்து லோட் அதிகமா கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் இன்க்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ஸோ அடுத்த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ definitely general purpose has got a lot of bursting option. You can go and increase it at a later time. And most of the pathina line of business applications, small to mid size applications la vandu pathina we are using the general purpose instance family. Okay, so compute optimized, from the name itself you can understand it is for CPU intensive applications. So production environment, medium to large size application will consume a lot of CPU cycle. And then if you are using it for some catching or some streaming, also for medium to high sized web servers, இதுக்கெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and choose compute optimized. So இங்க என்ன கன்வே பண்றேன் அப்படின்னா, if customer is coming up with some requirements like எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேமிங் அப்ளிகேஷன், மல்டிபிளேயர் கேமிங் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும், ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் will be more appropriate to start with அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா you can go and say compute optimized will be a better option. But then சில application owner வந்து பாத்தீங்கன்னா historically based on their running the application, they might know like how much CPU, memory and network will be appropriate based on the number of users accessing it, the number of the type of audience from where they are accessing and so on. So அதே மாதிரி வந்து database அப்படின்னாலே relational database management system or in-memory analytics systems, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா memory optimized is the right system type or right instance type. நிறைய high transactions like not only SQL workloads or non-relational workload or எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய sequential read and write இருக்கும்,
ஸோ லைக் எலாஸ்டிக் சர்ச் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ரிலேட்டட் ஐஆப்ஸ் தேவைப்படுது. எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ லேட்டன்சில வந்து if you are looking for a lot of quick transactions, then you can go for storage optimized. Big data, SAP system, உங்களுடைய ERP, data processing applications like Apache Kafka, இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can go and suggest storage optimized resources. ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் 3 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்லேயே 3D ரெண்டரிங் அப்ளிகேஷன் ஆர் நிறைய ஆர்கிடெக்சரல் விஷுவலைசேஷன் ஆர் நிறைய கெமிக்கல் லேப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you are using some simulations or if you are doing some live streaming of games or live streaming of some speeches, அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can suggest GPU optimized. அதில் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடிட்டிங், வீடியோ ரெண்டரிங், அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ரீமிங், இதுக்கெல்லாம் வந்து கிராஃபிக்ஸ் நிறைய தேவைப்படும். ஸோ ஃபார் தேட் யூ கேன் கோ ஃபார் GPU optimized. ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேட்டட் ஆப்டிமைஸ்ட். ஸோ நிறைய டீப் மெஷின் லேர்னிங், நம்ம வெதர் சிமுலேஷன்லாம் பார்க்குறோம், நிறைய சீஸ்மிக் அனாலிசிஸ், மாலிகுலர் மாடலிங், ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல் லேப்ஸ், இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் a lot of கம்ப்யூட்டர் ஆக்சலரேஷன். நிறைய குயிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும், நிறைய மேசிவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேவ் பேரலல் ப்ராசஸிங். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see that any MPP application, massive parallel processing application or any translation application, so machine learning application, இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can go and suggest accelerated compute optimized category. So last category வந்து பார்த்தீங்கன்னா confidential compute. As I told you, நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ், பேமெண்ட் கார்டு இண்டஸ்ட்ரி, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா செக்யூரான அப்ளிகேஷன்ஸ். மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் லெஸ் கிரிட்டிக்கல் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. சி ஈவன் வாட் எவர் த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டீம் வந்து டெவலப் பண்ற அவங்களுடைய டிசைன், அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய முக்கியமான ஐபி, முக்கியமான இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி சேஃப் கார்டட். இட் இஸ் ஈக்குவலி confidential for that particular business vertical, right? So health care, medical எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கஸ்டமருடைய ஹெல்த் டேட்டா, கஸ்டமருடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மைட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் medical details and so on. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா for any reason like they should not share it with the general public or any other external persons, right? So manufacturing இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம சர்வைலன்ஸ்ல எடுக்கிற டேட்டா, சென்சார்ல எடுக்கிற டேட்டா எதுவுமே டேம்பர் ஆகக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ஹைலி செக்யூர்ட். லைக் ஏதாவது ஒரு கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் அதுல இருக்க டேட்டாவை வந்து ஆக்சஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, we should not allow the particular system to be accessed easily. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா you can go and choose confidential compute. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் இட் இஸ் a very good guidelines on இப்போ கஸ்டமர் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணும், இந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ் சர்வர் ரன் பண்ணும், லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணும் அப்படின்னா you can get to understand little more about the use case and then you can suggest the right and best instance and virtual machine family. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெண்டர்ஸ், பப்ளிக் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சிபியூ டைப், மெமரி டைப், டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் சிபியூஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய அதில் வந்து AMD ப்ராசஸர்ஸ் ஆர் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா they will go with Intel Skylake or Cascade Lake. அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will go with highly performing processors. So different use case வந்து different type of processors and hardware யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will have a balanced cost actually. So அது ரொம்ப முக்கியம். Then ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா you need to understand what are the different categories. இது ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will be able to understand it. See for example C-ல ஸ்டார்ட் ஆகிறது எல்லாம் it stands for compute. Similarly வந்து பார்த்தீங்கன்னா RAM, ஆர்ல ஸ்டார்ட் ஆகிறது எல்லாம் இட் இஸ் மெமரி ரிலேட்டட். சிமிலரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட், IO, டிஸ்க், டில ஸ்டார்ட் ஆகிறது எல்லாம் ஸ்டோரேஜ் ஆப்டிமைஸ்ட். சிமிலர்லி லைக் ஆக்சலரேட்டட் கம்ப்யூட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தே மைட் ஹேவ் GPU ரிலேட்டட் திங் ஆர் FGPA யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிக் பேக் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடா தான் மோஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெண்டார்ஸ் வில் ஹேவ் தேர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கோட். ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be some more identification like ஏல முடியறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it stands for AMD. அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஜென்ரேஷன்ஸ் R5, R6 இதெல்லாம் மோஸ்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா you should go and choose the latest generation so that you will get the better performance. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இங்க நான் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஜூர்ல வந்து DV3 virtual machine சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா you will get 2.3 GHz processing plus உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
turbo boosting enable பண்ணா you might be able to achieve 3.5 GHz. But then அடுத்த generation DV4 க்கு போறீங்க அப்படின்னா by default you will get 2.5 GHz capacity கிடைக்கும். And then you are getting platinum processors here. It is very powerful and it has all the cores that can work with turbo frequency. So அது ரொம்ப முக்கியம். So அதனால தான் நான் சொல்றது generally you have to go with latest generation of instance family so that you get the better performance and sometimes compatibility இதெல்லாம் இருக்கும். So அதை consider பண்ணணும். But most of the cases, majority of the cases, you should choose the latest versions of the hardware. Okay. So இன்னொன்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So there are other important consideration factor also. சில வெர்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they will give you large local SSD storage கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2400 gigabytes GB byte கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அகெயின் இது எல்லாமே வந்து லோ லேட்டன்சி ஹை ஸ்பீட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அது எல்லாமே வந்து லோக்கல் SSD ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃபேமிலியில. DD வெர்ஷன் 4 லோக்கல் டிஸ்க் இருக்கிறதால they are calling it as DD V4. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து இட்ஸ் பர்சிஸ்டன்ட் பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ் தான் இங்க இந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to factor that also. ஏன்னா இப்போ நம்ம கரண்ட் ஃபேமிலி ஒரு DV3 இருக்கும், அதை DV4க்கு அப்கிரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஏன்னா இதுல நம்ம டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம், டி டிரைவ் அந்த மாதிரி லோக்கல் டிஸ்க்ல இருந்து. ஸோ அதை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ஃபேக்டர் தட் ஆல்சோ, என்ன ஆகும் எப்படின்றது. ஓகே. அதே மாதிரி சில ஓல்டு சீரீஸ் ஆஃப் விஎம்ஸ்லாம் வந்து அப்பப்போ ரிட்டையர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் என்னன்றதை பார்க்கணும். இப்போ ஏதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 to 1 year 6 months to 1 year or 2 yearsல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்க டெப்ரிகேட் பண்ண போறாங்களா இல்ல வந்து டீகமிஷன் பண்ண போறாங்களா. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ப்ரொவைடர் வில் upgrade their hardware, upgrade their infrastructure in their data center every 6 to 8 years பண்ணுவாங்க. இல்ல சில இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 to 5 years பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் எப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸ் ஆஃப் விஎம்ஸ் வந்து டெப்ரிகேட் ஆக போகுது, எப்போ ரிட்டையர் பண்ண போறாங்கன்றத பார்த்து யூ ஹேவ் டு சூஸ் த லாங் ஸ்டாண்டிங் ஒன்ஸ் ஆர் ஒன் தட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் சம் மோர் டைம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட். ஸோ இது இப்போ நான் வந்து ஒரு சில கிராஃபிக்கலாக வந்து ஐ வில் கோ அண்ட் ஷோ யூ சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் டு லுக் அட் when you go and choose the instance family. ஸோ முக்கியமான விஷயம் வந்து ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் இந்த ஆர்கிடெக்சர் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னேன். இப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு விஎம் சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுல வந்து என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்கு, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பர்பஸா கம்ப்யூட்டர் ஆப்டிமைஸ்டா என்ன சூஸ் பண்ணுன்றதை நான் இப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தேன். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா database server அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணணும், you have to go and choose the memory optimized. SAP NetWeaver application ரன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா memory optimized. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போயிட்டு இங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மேக் வேணுமா இல்ல x86 ப்ராசஸர் வேணுமா, எந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர்ல வந்து ரன் பண்ணணும் என்னுடைய அப்ளிகேஷன், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆர்கிடெக்சர் சூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ரன் பண்ண போறேன், அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸோடைய ரேட்டிங் என்ன இருக்கு, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து கூட நம்ம அந்த ஏஎம்ஐஸ் இமேஜஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணலாம். தென் வந்து என்ன மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிஓசி பண்ண போறோம் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ட்ரையல் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நமக்கு வந்து சப்போர்ட் அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது. ஸோ வி கேன் கோ அண்ட் சூஸ் ஃப்ரீ ட்ரையல் ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் எக்ஸிகியூஷன்ஸ்க்குலாம். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும், இல்ல யூசர் பேஸ்ட் லைசன்சிங் வேணுமா, இல்ல என்ன மாதிரி கேட்டகரி நம்ம சூஸ் பண்றோம் வேணும்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் அகெயின் பிரைசிங் மாடல், நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸ் கொண்டு வர அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேட்டபிளா இருக்கிற இமேஜஸ் மட்டும் காமிங்க, இல்ல வர்ச்சுவல் மெஷின் டைப்ஸ் மட்டும் காமிங்க. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ஃப்ரண்ட் கமிட்மெண்ட் வேணும், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் சஸ்டைன்ட் யூசேஜ் டிஸ்கவுண்ட் மாடல், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் லாங் ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்சஸ். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இயர். ஸோ நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி வர்ச்சுவலைசேஷன், ஹார்ட்வேர் வர்ச்சுவல் மெஷின் வேணுமா, இல்ல வந்து பேரா வர்ச்சுவல் வேணுமா, இல்ல எனக்கு வந்து ரூட் டிவைஸ் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இபிஎஸ் வேணுமா, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் வேணுமா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவர் requirement. Okay, so இது மட்டும் இல்ல, every vendor like Azureல போனீங்கனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see it has got very similar listing.
ஸோ கம்ப்யூட் ஆப்டிமைஸ்ட், அது இட் ஹஸ் காட் ஜென்ரல் பர்பஸ், கீழே போனீங்கன்னா மெமரி ஆப்டிமைஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இதை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணியும் பார்க்கலாம். இப்போ கரண்டா நோ குரூப்பிங்ல இருக்கு. குரூப் பை சீரிஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது குரூப்பா மாறிடும் உங்களுக்கு. ஸோ வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் கம்ப்யூட் தனியா வந்துடும், சிபியூ கம்ப்யூட் ஆப்டிமைஸ்ட், அந்த மாதிரி யூ வில் கெட் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பிங் ஹியர். இப்ப நம்ம ஜென்ரலா என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ஃபில்டர் த லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன். இப்ப ஜென்ரேஷன் போனீங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஜென்ரேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்லெஸ் இஃப் தேர் இஸ் எ ஸ்பெசிபிக் கம்பேட்டபிலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் நீங்க ஓல்டு ஜென்ரேஷன் போய் சூஸ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரை அண்ட் சூஸ் த லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன், அண்ட் தட் இஸ் what is preferred or what is the best practice. Just a second. ஓகே, அண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we need to factor in. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have an option, ஹவர்லி காஸ்ட் எவ்வளோ, மந்த்லி காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா you will get to know the cost here. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் பெர் ஹவர். ஓகே, காஸ்ட் பெர் ஹவர். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி காஸ்ட் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் டு மந்த்லி காஸ்ட். ஸோ மந்த்லி என்ன ப்ரைசிங் வருது, நமக்கு வந்து அந்த பட்ஜெட்ல இருக்கான்றதை வந்து பேஸ் பண்ணி யூ கேன் சூஸ் இட். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும், இல்லை வந்து ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ அண்ட் ஃபில்டர் டவுன் தோஸ் கேட்டகரிஸ். எனக்கு ப்ரீமியம் டிஸ்க் இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் தான் வேணும், எனக்கு லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்லாம் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி. ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சிபியும் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சிபியூ ரேஞ்சில் வேணும், இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெமரி ரேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபில்டர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹியர். அதே மாதிரி எனக்கு ஹைப்பர்வைசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு ரன் இட் ஆன் அஜூர் விஎம்வேர் வர்ச்சுவல் மெஷின்ல ரன் பண்ணோம், இல்லை அஜூர் ஆர்க்ல ரன் பண்ணோம், இல்லை அஜூரோட நேட்டிவ் ஹைப்பர் வி வர்ச்சுவல் மெஷினை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ கோ அண்ட் சூஸ் த வர்ச்சுவலைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆல்சோ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா when you go and choose the system we need to factor in the latest generation. We also need to factor in the cost. We also need to understand என்ன virtualization platform வேணும். ஸோ எந்த மாதிரி availability expectation, எந்தெந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் டிஆர் சப்போர்ட் பண்ணுது, எந்தெந்த இன்ஸ்டன்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல ரன் பண்ண ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குதுன்றதெல்லாம் செக் பண்ணணும். தென் ப்ரைசிங் ஆப்ஷன், இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போயிட்டு நான் ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஜூர் ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிற சப்போர்ட்டட் வந்து மட்டும்தான் லிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா பாதிக்கு பாதி கம்மியாயிடும். See, it has come down drastically to the half. இதை நான் க்ளோஸ் பண்ண அப்படின்னா பாதி இன்ஸ்டன்ஸ் திருப்பி மறுபடியும் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ எதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேட்டகரியில இருக்குன்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் டிசைன் கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு டிசைன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தென் யூ கேனாட் சேஞ்ச் இட் லேட்டர் டைம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி a காஸ்ட் creep, தென் டிசைன்ல போயிட்டு திருப்பி அப்டேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து you have to dive deep before you provide it in the design documentation. Low level design prepare பண்ணும்போது you need to factor in all these aspect. என்ன மாதிரி architecture, இது வந்து supported-ஆ இல்லையா, இந்த vendor வந்து இந்த OS கொடுக்குறாங்களா இல்லையா. So you need to find out all these aspects and then give the solution. So நான் நிறைய scripts வந்து நான் அங்க அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த லிங்க் போனீங்க அப்படின்னா எனக்கிட்ட ஹிஸ்டாரிக்கலா இருக்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் எனக்கு எந்த மாதிரி ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து சூட்டபிளா இருக்குன்றதை சூஸ் பண்றதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் இங்க இருக்கு. தென் வந்து யூ கேன் ஆல்சோ கோ அண்ட் சூஸ் இட் ஃபார் கூகுள் கிளவுட் கம்ப்யூட் இன்ஜின். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டூல் செட்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் தட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இப்ப ரொம்ப நாளா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 15 days 30 days ரன் பண்ணிட்டோம் ஒர்க் லோட். ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு அதை வந்து காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணணும், இல்லை பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா வெண்டார்ஸுமே தே ப்ரொவைட் தேர் ஓன் நேட்டிவ் டூல்ஸ். கிளவுட் காஸ்ட் ஆப்டிமைசர், கம்ப்யூட் ஆப்டிமைசர் டூல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் வில் ஹெல்ப் யூ எந்தெந்த ஒர்க் லோட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் நீங்க கம்மி பண்ணலாம், எதெல்லாம் நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டூல் மூலமா அவங்களே சஜஸ்ட் பண்றாங்க. தே யூஸ் பேக் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம். அது ஹிஸ்டாரிக்கலா நம்மளுடைய யூட்டிலைசேஷன் மெட்ரிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங் டேட்டா வச்சுட்டு 30 to 60 months டேட்டா வச்சுட்டு they are giving you the suggestion. Okay, so compute optimizer வந்து பாத்தீங்கன்னா you can use it. Similarly வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அடிஷனல் இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா SAP சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கிற சீரீஸ்ல தான் நான் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் நீங்க போயிட்டு சூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சீரீஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜூரை பொறுத்த வரைக்கும் M சீரீஸ் வந்து இட் இஸ் what you call SAP certified series. அதே மாதிரி நம்ம AWS எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா you have got some specific series which is SAP certified series. இப்போ எங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நீங்க இன்னும் நிறைய கேட்டகரிஸ் எல்லாம் நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நெட்வொர்க் ஸ்பீட் எவ்வளவு வேணும், எனக்கு வந்து ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் கேட்டகரி வேணுமா, இல்ல OLAP வேணுமா. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இதுல சப்போர்ட்டட் எந்த இதுல நாட் சப்போர்ட்டட்ன்றதுல தான் நீங்க முன்னாடியே பார்க்கணும். பார்க்கலன்னா நீங்க தென் யூ வில்
யூ cannot சேஞ்ச் தட் ஈஸிலி. ஓகே, ஸோ டிசைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். எனக்கு வந்து எஸ்ஏபி ரன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இது வந்து எஸ்ஏபி சர்டிஃபைட் சீரிஸ் தானே? ஆமா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் சீரிஸ்ன்றது இட் இஸ் எஸ்ஏபி சர்டிஃபைட் சீரிஸ். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா வெண்டாருமே வந்து தே ஹேவ் தேர் ஓன் லிஸ்டிங் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன். ஓகே, இன்கேஸ் இன்னும் எனக்கு டீப் டைவா சில இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டூல்ஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜிசிபி இன்ஸ்டன்சஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எந்த லொகேஷன்ல என்னென்ன இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி இருக்கு, டைப் இருக்கு, அதோடைய காஸ்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன, ஸோ இன்னும் நிறைய நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் செலக்ட். எனக்கு நெஸ்டட் வர்ச்சுவலைசேஷன் சப்போர்ட் பண்ற ஓஎஸ் மட்டும் வேணும், எனக்கு ஜிபியூ சப்போர்ட் மட்டும் வேணும், எனக்கு வந்து டெடிகேட்டட் டெனன்ட் ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபில்டர் இட் டவுன். இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இது குயிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, சியூடி இருக்க ஆப்ஷன் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன் டிமாண்ட் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணீங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நெட்வொர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அப்படின்னா அதை சூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபில்டர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் ஜிசிபி, அமேசான், அஜூர் எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ காட் தட் ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன். ஸோ நான் அஜூர் வந்து அந்த நேட்டிவ் போர்ட்டல்லே காமிச்சேன், பட் தென் அதுக்குமே டூல்ஸ் இருக்கு. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபில்டர் இட் பை லாட் ஆஃப் கேட்டகரிஸ். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கோ அண்ட் சஜஸ்ட் எது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். NVMe SSD இருக்கிறது வேணுமா, எந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி இன்டர்ஃபேஸஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்றது தெரிஞ்சுட்டு we need to go and choose and select it. ஓகே, இப்போ நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் முக்கியமானது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஹார்டன்டா இருக்கிற இமேஜஸே கேட்பாங்க. இப்போ நீங்க வந்து ஆன் ப்ரமைசஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு we will go and create a image or we will go and create a template which is having all the hardening settings. பட் கிளவுட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நீங்க டைரக்டா போயிட்டு ஏஎம்ஐஸ்ல வந்து சிஏஎஸ் கம்ப்ளைண்ட் இமேஜஸ் எனக்கு வேணும், சிஏஎஸ் லெவல் 1 ஆர் லெவல் 2 இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க போய் ஃபில்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க கொடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிஏஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் இது இருக்கு, லெவல் 1 இருக்கு, லெவல் 2 இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். விண்டோஸ்ல ஆரம்பிச்சு உபுண்டு லினக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். அதுலேயே ஃப்ரீ ட்ரையல் இருக்கிறதுலாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ப்ரொவைடட் பை சென்டர் ஃபார் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி. ஸோ அவங்களோட இமேஜ், ஸோ இதுல வந்து எந்த மாதிரியான இமேஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த மாதிரி ஹார்டனிங் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த லெவல்ல பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ரீட் த்ரூ. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் வந்து இமேஜ்லாம் கிரியேட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது கிளவுட்ல. ஸோ ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இமேஜிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பட் கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் compliant images like this. I'm showing you example of CAS, but then மத்த compliant images போயிட்டு நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து we have to look at in a summary you have to look at all these options. ஓகே, காஸ்ட், பர்ஃபார்மன்ஸ், என்ன பர்டிகுலர் சர்டிஃபைட் சீரியஸ் நம்ம பார்க்குறோம், என்ன வர்ச்சுவலைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் வேணும், விஎம்வேரா இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் ஹைப்பர்-வியா, என்ன மாதிரி ஹார்ட்வேர் டைப் எதிர்பார்க்குறோம், x86 இல்லை ARM ப்ராசஸரா, என்ன OS, என்ன அவைலபிலிட்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம we can go and decide on which will be the right instance type or instance family for our workload. Okay, so this is what I just want to convey today in this particular episode. Thank you for listening.